انسان کی زندگی کا مثال ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طریقے سے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کو یہ ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جب موت کا فرشتہ آیا، انسان چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں مختصر سے وقت گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہر بندہ اپنا وقت پورا کر کے چل جاتا ہے۔ آپ نے بخوبی اندازہ لگایا ہوگا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں آذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ آذان اور اقامت کہہ کر کے ہم اس بچے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی آذان بھی ہو چکی ہے، آپ کی زندگی کی اقامت بھی ہو چکی ہے، اب آپ اپنی زندگی ایسے گزارے کہ آپ کی زندگی کی نماز باقی ہے اور اس کا نام ہے نماز جنازہ۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو ہر وقت امتحان گاہ کے اندر ہے۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھے کہ انسان کی زندگی دنیا میں یہ آرام گاہ نہیں ہے، دنیا تماشا گاہ نہیں ہے، سیرگاہ نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم نے اسے چراغاہ گاہ بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا گھر آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ اس گھر کا انحصار انسان کے اعمال کے اوپر موقوف ہے۔ آپ کا گھر جنت میں ہے یا آپ کا گھر دوزخ میں ہے، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ ہر انسان کا ایک گھر آخرت میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہے، اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہے، تو اس انسان کو اس کا گھر جنت میں دکھایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان فوت ہو رہا ہے کہ جس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں، تو اسے دوزخ میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے نیک انسان موت کے لیے خوش ہوتا ہے اور برا انسان موت سے ڈرتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا یہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے، اور جنت سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ باقی ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ ہر بندہ دنیا کے اندر جنت سجانے میں مشغول ہے۔ میری اولاد ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میری جاب ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، ہر انسان دنیا کے اندر جنت سجانے میں مشغول ہے اور مصروف ہے۔ اور اس سے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو اگلے قدم پر اللہ کے ہاں جانا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا میں مختصر سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے ہم اتنی کوشش کریں جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ہم اتنی کوشش کریں جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے۔ بھائی، امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال دے کر کے بات سمجھائی ہے کہ اگر زمین و آسمان کے خلا کو رائے کے دانے سے بھر دیا جائے اور پھر 1000 سال کے بعد ایک
परिंदा आए, एक दाना उठा करके ले जाए, कहां यकीन से ये बात कही जा सकती है कि एक ना एक दिन ये दाने खत्म हो जाएंगे, लेकिन मरने के बाद जो जिंदगी शुरू हो जाने वाली है वो कभी खत्म ना होने वाली है। जन्नत और जहन्नम के दरमियान में ऐलान होगा, आज मौत को मौत आए, मौत खत्म। मरने के बाद मानो मौत नहीं आनी। जिसका फैसला हुआ जन्नत में जाने का वो हमेशा के लिए कामयाब हो गया, और जिसका फैसला हुआ जहन्नम में जाने का वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया। तो मैं आज ये कर रहा था कि अल्लाह पाक ने हर इंसान के लिए आखिरत में घर तैयार कर रखा है, लेकिन वो घर आपके अमाल के ऊपर मुनहसर है। आपके अमाल अच्छे हैं, घर अच्छा मिलने वाला है। अगर आपके अमाल बुरे हैं तो घर बुरा मिलने वाला है। भाई, ये दुनिया की जिंदगी तो अल्लाह पाक ने हमें आखिरत की तैयारी के लिए दी हुई है। मिसाल से बात को समझे, स्कूल के अंदर जब इम्तिहानात होते हैं तो बच्चों को तैयारी के लिए मौका दिया जाता है। जो बच्चे उस मौका से फायदा उठा लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, वो जाके इम्तिहान में पास हो जाते हैं, और जो बच्चे तैयारी करके नहीं आते हैं वो फेल हो जाते हैं। ये ए पेपर है, ये बी पेपर है। इसी तरीके से दुनियावी जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए है। आखिरत में भी पेपर होने हैं भाई आपके। ए पेपर भी होना है और बी पेपर भी होना है। जब इंसान खबर में रखा जाता है तो उससे 3 सवाल होते हैं। भाई, आपका रब कौन है, आपका नबी पैगंबर कौन है, आपका दीन क्या है। और फिर जब हशर के मैदान में खड़ा होता है तो फिर अल्लाह पाक 4 सवाल पूछते हैं। भाई, जिंदगी कैसे गुजारी आपने, जवानी कैसे गुजारी, कमाया कहां से, खर्च कहां पे किया है, अपने इल्म पर कितना अमल किया है। ये 4 सवाल होंगे। जो बंदा इन सवाल के जवाब में पास हो गया वो अल्लाह पाक उसे वो घर अता फरमाएंगे जिसके लिए दुनिया में अल्लाह पाक ने इंसान को भेजा है। और जो इन सवाल के जवाब में फेल हो गया, अल्लाह पाक उसको ठिकाना जहन्नम अता फरमाएगा। लेकिन ये बात याद रखें, इन तमाम सवालात का जवाब वो बंदा सही दे सकेगा जिसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होगी। वो बंदा कभी भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सकेगा जिसने दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी, हर दुनिया के हर लिहाज से अपने आप को आला कर दिया, आखिरत के लिए कोई तैयारी ना की होगी। ऐसा इंसान इन सवालात में फेल हो जाएगा। मैसेज ये है, पैगाम ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया में है मुख्तसर वक्त के लिए भेजा है, हम अल्लाह को राजी करके जाए, दुनिया की हकीकत को पहचाने। अल्लाह पाक दुनिया की हकीकत कुरान पाक में बयान फरमाया मताउल गुरूर, ये धोखे का घर है, और ये धोखा आज इस धोखे के अंदर इब्तिला आम है। चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, इस धोखे के अंदर गिर चुका है। हम जरा उन अकाबिर की जिंदगी में देखें जिनकी किताबें पढ़ के या जिनके वाक़यात सुनकर हम दीन सीखते हैं। हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई मिलती है कि उन लोगों की नजरों में दुनिया की हकीकत क्या है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर इलाके के लिए एक गवर्नर मुकर्रर फरमाते थे, और फिर जिस इलाके के लिए जो गवर्नर मुकर्रर फरमाया जा बजा उनके हालात में लेते थे। भाई, उनकी सोच, उनका नजरिया आखिरत की तरफ है या कि दुनिया की तरफ मायल तो नहीं हो गया। हिमस मुल्क के शाम में एक शहर का नाम है, और ये जो शहर है माल और दौलत फरावानी के हवाले से ही ज्यादा मशहूर था। इस शहर के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक गवर्नर चाहिए थे। अब सहाबा की जिंदगी पर नजर दौड़ा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाह का इंतहा
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. آپ نے انہیں کھڑا کر دیا. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ امین ہذہ الامت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، میری امت کا امین وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑا کر دیا. ابو عبیدہ آپ نے حمص میں جا کر کے گورنری کے منصب کو سنبھال لینا ہے اور وہاں کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے اور وہاں تشریف لے گئے. کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ میں ذرا ان کے حالات کو معلوم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین کی طرف آخرت کی طرف بجائے دنیا کی طرف ان کا دماغ مائل تو نہیں ہو چکا ہے. بلاوا بھیج دیا، خط بھیج دیا، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 2 دن کے اندر مدینہ منورہ میں حاضری دو. اب وہ وہاں سے چلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک گورنر کے شان و شوکت میں وہاں سے آ رہے ہو اور یہاں آ کر کے کپڑے چینج کر دے اور میرے سامنے ایک فقیر کی صورت میں حاضری دے. تو وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر اب عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں. مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ایک وادی میں جھاڑیوں کے اندر چھپ کر کے بیٹھے رہے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا حکمران اکیلے لباس بدل کر کے جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک علاقے کے گورنر کی زندگی کو دیکھنے کے لیے دور سے دکھا گدھے کے اوپر ایک شخص سوار ہے اور آہستہ آہستہ چل کر کے آ رہے ہیں اور اس کندھے کے اوپر کچھ توشہ ہے اور اس طرف پانی کا ایک لوٹا ہے. کوئی چیز نکال کر کے کھا رہے ہیں اور پانی کا گھونٹ بھر بھر کے تشریف لا رہے ہیں. لیکن جب وہ قریب ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو حمص کا گورنر عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جلدی جڑیوں سے باہر نکل آئے اور راستے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ گدھے سے نیچے اتر آئے اور جلدی سے سلام کیا، معانقہ کیا اور ایسے گردن جھکا کر کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ابو عبیدہ آپ گدھے پر سوار ہو کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس تیزدار گھوڑا نہیں ہے؟ کہا امیر المؤمنین تیزدار گھوڑا میری آمدن اتنی نہیں ہے کہ تیزدار گھوڑا خرید سکو. بیت المال سے کسی چیز کو لے کرنا میرے نزدیک ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس گدھے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو توشہ ہے اس میں کیا ہے اور یہ آپ نے لوٹا کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تو یہ تھا کہ کہیں اس میں بادام پڑے ہوں گے، پستہ پڑا ہوگا، اخروٹ پڑے ہوں گے. حضرت نے وہ اتار کر کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈال دیا تو وہاں سے جو چیز باہر نکالی وہ روٹی کے خشک ٹکڑے تھے. کہا عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا جس وقت سفر پر چلا ہو تو اس وقت روٹی کی یہ خشک ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے اپنے لیے ذاتیرات سمجھ کر ڈال دیے. اب یہ چبا چبا کر کے اترتا نہیں ہے، پانی کا گھونٹ بھر لیتا ہو اور اسے یہ حد سے اتر جاتا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبیدہ بن جراح میرا دل آپ سے مطمئن ہو چکا ہے، واپس چلو اپنے منصب کو سنبھالو. عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ شام پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. کچھ عرصہ گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے ایک مرتبہ خیال آیا کہ میں ذرا جا کر کے ان کی زندگی، ان کے حالات کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت سے سفر شروع کیا اور شام کے وقت حمص میں جا کے پہنچا، شہر میں پہنچا، لوگوں سے پوچھا یہاں کے جو گورنر ہے وہ کیسے ہیں؟ کہا وہ بہت اچھے آدمی ہے. کہاں رہتا ہے؟ ان کا محل کدھر ہے؟ کہا ان کا کوئی شاہی محل تو نہیں ہے، وہ شہر سے باہر نکل کر ایک جھونپڑی میں زندگی بسر کر رہا ہے.
बहुत आला वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो लोग नहीं पहचान गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर से बाहर निकल गए। खेतों के बीच में से एक छोटा सा रास्ता था, उस रास्ते को पार करते हुए बाहर निकल गए। दूर से एक झोपड़ा दिखाई दिया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि ये झोपड़ी उन्हीं की हो सकती है। बाहर तशरीफ लाए और आवाज दी। अबू उबैदा बिन जर्राह उन्होंने आवाज को पहचान लिया, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, बाहर तशरीफ लाए और हाथ से पकड़ लिए, मुआनका किया, सलाम किया और झोपड़ी के अंदर ले गए। मगरिब के बाद का वक्त है, झोपड़ी के अंदर अंधेरा है, अंधेरा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहला सवाल पूछा, उबैदा बिन जर्राह, आपकी इस झोपड़ी के अंदर अंधेरा क्यों है? क्या आप चिराग नहीं जला सकते? कहा, हज़रत आमदन इतनी नहीं है कि तेल खरीद करके लाओ और चिराग जलाओ, इतनी आमदन नहीं है और बैतुल माल से तेल लो, ये मेरे लिए नाजायज और हराम है। ऐसा करना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। अमीर मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हुक्मरान और हिमस का गवर्नर, ये दोनों अंधेरे में बैठ करके ममलकत की उमूर पर तबसरा करते हैं। और फिर आगे सवाल पूछा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, उबैदा, मैंने खाना खाना है, मुझे खाना खिलाओ, लेकिन खाना वो खिलाओ जिसे आपने अपने लिए तैयार कर रखा है। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरे। अमीरुल मोमिनीन, आपने ऐसा सवाल पूछा है, इस ऐसा मुतालबा किया है, अगर इसे मैं पूरा करूं तो आप अपने आंसू पर काबू नहीं रख सकेंगे। कहीं मैंने वो खाना खाना है जो आपने अपने लिए तैयार कर रखा है। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई से नीचे उतरे और चारपाई के नीचे हाथ मलने लगे। मट्टी का एक प्याला उनके हाथ में आया और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया। कहा, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस प्याले को हाथ में लेकर के दूसरे हाथ की उंगलियां उस प्याले में डाले और उन्हें महसूस हुआ कि शरीर बना हुआ है। लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये कहीं दूध के अंदर या फिर जैतून के तेल के अंदर शरीर बना हुआ है। लेकिन जब वहां से लुकमा उठाया और मुंह में रखा तो पता चला कि ये तो खुश्क रोटी है जो कई दिन से पानी में भिगोया गया है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़र करते हुए देर तक रोते रहे। उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पहले ही कहा था आप मेरे गाने को चेक न करें, आप परेशान हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमले कहे वो आप ज़र से लिखने वाले हैं। कहा, हिमस के गवर्नर उबैदा बिन जर्राह, आप तो हमसे भी ज्यादा समझदार निकले। मानो दौलत के फरावानी की इस शहर में दुनिया अपने तरफ आपको माइल न कर सकी। अरे हम तो दुनिया के आशिक बन चुके हैं। यह अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाला। हम तो दुनिया के आशिक बन चुके हैं। ये जुमला उस वक्त कह रहा है जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कपड़ों को, तन पर सेब किए हुए कपड़ों को 27 हेवन लग चुके थे। इस हाल में ये जुमला कह रहे हैं, अरे आप तो हमसे ज्यादा समझदार निकले। दुनिया दौलत के बावजूद दुनिया आपको अपनी तरफ माइल न कर सकी। हम तो दुनिया के आशिक बन चुके हैं। तो मैं एक जुमला समझाना चाह रहा था कि हम दुनिया में रह करके दुनिया को इतनी तरजीह दे जितना हमने दुनिया में रहना है, और आखिरत को इतनी तरजीह दे जितना हमने आखिरत में रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना